Good morning. So, this is the last class in calendars. In today's class, we discuss some important problems which are asked in so many competitive exams. I gathered the information from board papers in the competitive examinations and I try to solve the problems now. So, see. These are very simple problems, but logic plays the key role. So once you develop the concept and the logic, then any question is easily solved by you. So concept is very important. So already I discussed 6 important concepts in calendar. So any question in any exam is asked from only those 6 concepts. So you must concentrate upon the core concepts, then you must easily solve any problem. Okay, let us see. There are 4 problems which are asked in LIC examinations and bank examinations. So now we try to solve them. If 3 days after today will be Tuesday, what day was 4 days before yesterday? Very simple problem. 3 days after today, that means this is today. After 3 days, today plus 3, it is Tuesday. Today plus 3, nothing but 3 days after today means this is today. After 3 days means today plus 3 is Tuesday. That means today is Tuesday minus 3. So Tuesday minus 3 means, so you count back Monday, Sunday, Saturday. So this means today is Saturday. Now what is yesterday? Today is Saturday. What is yesterday? Yesterday is Friday. What he asked in this question? What day was 4 days before yesterday? So you have to find 4 days before yesterday. So 4 days before means minus, Friday minus 4. Friday minus 4 means you count back to 4 days. Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. So this is nothing but Monday. I understand or not? This is Monday. Kabatti, the problem is only 3 days after today means today plus 3 is Tuesday. So what is today? Tuesday minus 3, which is Saturday. If today is Saturday, what is yesterday? It is Friday. 4 days before yesterday means Friday minus 4. Nothing but Monday. Are you understand or not? Okay. So same problem will be solved very easy in another model. So you see that model also. Suppose here you have to take a line. This line, this is today. 3 days after today. 1, 2, 3. So this is, what is Tuesday. If it is Tuesday, before this is Monday, this is Sunday, this is Saturday. So today is Saturday. If today is Saturday, yesterday is Friday. 4 days before yesterday means 1, 2, 3, 4. This is Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday. So the answer is Monday. Like that you simply solve this line. By solving it by line also you can solve it. Are you understand or not? This is the procedure and this is the shortcut. Anything you have to go. So next one. If the day will come 2 days after tomorrow, so you must take a line. This is tomorrow. The day will come 2 days after tomorrow is Thursday. 2 days will come. The day will come 2 days after tomorrow. So tomorrow tarvata 2 days. 1, 2 is, what is it? Thursday.
So if it is Thursday, this is Wednesday. And what is tomorrow? Tuesday. Then what is today? Today is Monday. What was the day of the week which was 3 days before yesterday? 3 days before yesterday. So if today is Monday, yesterday is Sunday. From this yesterday, 3 days before, 1, 2, 3. If it is Sunday, this is Saturday, this is Friday, this is Thursday. So the answer is Thursday. So you simply solve it this line. By using this line, it is very easy, without any confusion. Are you understand or not? Once again I explain it. That if the day will come 2 days after tomorrow, so this is tomorrow. 2 days, that means 1, 2. It is Thursday. Next. If it is Thursday, this is Wednesday and this is Tuesday. If it is Tuesday, today is Monday, yesterday is Sunday. They asked in the question which was 3 days before yesterday. 3 days before yesterday adugutunnaru. Kabatti ikkada nunchi 1, 2, 3. So it is nothing but Thursday. అర్థమైందా? సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. రింకు వాజ్ బోర్న్ ఆన్ April 10, 1975. So the kid Rinku was born on April 10, 1975 and Tinku was born 15 days before Rinku. Another kid Tinku was born 15 days before Rinku. If Republic Day of that year was Monday, Republic Day of that year, that means 26 January 1975 is Monday. Now what you are going to find 10th April 1975 అనేది ఏ డే కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఇయర్, డేట్స్ డిఫరెంట్. సో యూ మస్ట్ కౌంట్ ఆడ్ డేస్. జనవరి మంత్ ఆల్రెడీ 26 అయిపోయింది కాబట్టి 5 ఉంటాయి, ప్లస్ ఫిబ్రవరి మంత్ 1975 నాన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 0 ఆడ్ డేస్. మార్చ్ 3 odd days. In April there are only 10 days. 10 days means April. 10 days. 10 days means 3 odd days. Kabatti 11/7 equal to 4. అంటే ఆ టింకు ఎప్పుడు అనేది తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం ముందు ఏం చేయాలి, అసలు రింకు ఎప్పుడు పుట్టాడో కనుక్కోవాలి. సో ఇది ఇయర్ సేమ్ కాబట్టి 26 జనవరి నుంచి 10th ఏప్రిల్కి ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. జనవరి 26 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెన్ని ఆడ్ డేస్ మిగులుతాయి, 5 మిగులుతాయి. కాబట్టి జనవరిలో 5 ఆడ్ డేస్, ఫిబ్రవరిలో 0 ఆడ్ డేస్, మార్చిలో 3, ఏప్రిల్ మంత్ వచ్చేసి 2 ఆడ్ డేస్. ఎందువల్ల ఏప్రిల్ 30 కాబట్టి 2 ఆడ్ డేస్. 5 + 3 8 + 2 10, 10/7. It is nothing but 3 remainder. So answer 3 odd days. So 3 ante 3 odd days. So you have to add Monday plus 3. Monday plus 3 kabatti 10th April 1975 అనేది ఏమవుతుంది, మండేకి 3 కలిపితే ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే. ఇది థర్స్డే అయింది. ఇది రింకు బర్త్డే. టింకుకి రింకుకి ఎన్ని డేస్ తేడా? 15 డేస్ తేడా. కాబట్టి 15/7 another odd day, 1 odd day. కాబట్టి రింకు బర్త్డే, రింకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్స్డే ప్లస్ టింకుస్ బర్త్డే ఈజ్ థర్స్డే బిఫోర్ కాబట్టి -1, థర్స్డే -1 కాబట్టి వెడ్నెస్డే. అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. మీరు ఇక్కడ ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రింకు వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 10th April 1975. రింకు కన్నా టింకు 15 రోజులు ముందు పుట్టాడు. సో దాని గొడవ తర్వాత చూద్దాం. రిపబ్లిక్ డే ఆఫ్ దట్ ఇయర్ వాజ్ మండే కాబట్టి 26 జనవరి 1975 మండే అయింది.
సో ముందు రింకు ఏ రోజు పుట్టాడో మనం కనుగొనగలిగితే దానికి 15 రోజుల ముందు కాబట్టి మనం టింకుది కనుగొవచ్చు. సో ముందు రింకు బర్త్డే తెలియాలి. సో రింకు బర్త్డే ఏంటి? 10th ఏప్రిల్ 1975. ముందు ఇది ఏ రోజు అవుతుందో కనుక్కోవాలి. సో ఇది ఏ రోజు కనుక్కోవాలంటే సేమ్ ఇయర్ కాబట్టి ఆడ్ డేస్ కౌంట్ చేయాలి ఇంకా. కాబట్టి జనవరి మంత్లో 26 అయిపోయింది, 5 డేస్ మిగిలి 5 ఆడ్ డేస్ అవుతాయి బికాస్ 7 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 1975 అనేది లీప్ ఇయర్ కాదు కాబట్టి ఒకటే ఆడ్ డే. మార్చ్ 31 డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఆడ్ డేస్. ఏప్రిల్ యాక్చువల్గా 10. సారీ ఇందాక చెప్పింది రాంగ్, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం. ఏప్రిల్ 10th అంటే 10 ఆడ్ డేస్. 7తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3 ఆడ్ డేస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవి యాడ్ చేస్తే 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12. 12/7 అంటే ఎంత? 5. 12/7 అంటే ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. సో 5 ఆడ్ డేస్. కాబట్టి మండే 10th రింకు బర్త్డే. రింకు బర్త్డే ఏమవుతుందంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మండే + 5. మండే 5 యాడ్ చేయండి. ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో ఇతని బర్త్డే సాటర్డే అయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరి బర్త్డే కనుక్కోవాలి? టింకు బర్త్డే కనుక్కోవాలి. టింకుకి రింకుకి ఎన్ని డేస్ డిఫరెన్స్? 15 డేస్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి 15/7 చూసుకోండి, 1 ఆడ్ డే. అయితే టింకు రింకు కన్నా 15 రోజులు ముందు పుట్టాడా తర్వాత పుట్టాడా? ముందు పుట్టాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాటర్డే -1 ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రైడే. దిస్ ఈజ్ టింకు బర్త్డే. అర్థమైందా? చాలా సింపుల్. జనవరి 26 ఏప్రిల్ మనకి మండే ఇచ్చారు. 10th ఏప్రిల్ 1975 రింకు బర్త్డే. అది ఎప్పుడో కనుక్కోవాలి. కాబట్టి దీనికి మనం కట్టాలి. సేమ్ ఇయరే కాబట్టి ఆడ్ డేస్ లెక్క పెడుతున్నాం. జనవరిలో 5 డేస్ మిగిలింది. ఫిబ్రవరి ఏమో నాన్ లీప్ ఇయర్ కాబట్టి 1 ఆడ్ డే. మార్చ్ ఏమో 31 డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఆడ్ డేస్. ఏప్రిల్ 10వ తారీఖు వరకే తీసుకోవాలి కాబట్టి 3 ఆడ్ డేస్. కలిపితే 7 + 5 12 కాబట్టి 12/7 5 ఆడ్ డేస్. మండే + 5 సాటర్డే. కాబట్టి రింకు బర్త్డే ఎప్పుడు వచ్చింది? సాటర్డే. ఇప్పుడు రింకు టింకుకి మధ్య ఎన్ని డేస్ గ్యాప్ ఉంది? 15 డేస్ ఉంది. అంటే ఎన్ని ఆడ్ డేస్? 15 డేస్లో 1 ఆడ్ డే. ఈ ఆడ్ డే ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? టింకు రింకు కన్నా ముందు పుట్టాడు కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళాలి. అందుచేత మైనస్. మీకు చెప్పాను, ఎదరికి కౌంట్ చేస్తే ప్లస్, వెనక్కి వెళ్తే మైనస్. సో -1. సాటర్డే -1 ఈజ్ ఫ్రైడే. సో టింకు ఈజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఇది మనం కనుగొనే విధానం. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక సమ్ ఉంది, ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి. శైలేష్ వాచ్డ్ మూవీ ఆన్ మండే. నితిన్ వాచ్డ్ మూవీ 2 days after 2 days before వికాస్. శైలేష్ అనేవాడు మూవీని ఎప్పుడు చూశాడంటే మండే చూశాడు. నితిన్ ఎప్పుడు చూశాడు? 2 days before వికాస్. వికాస్ కన్నా 2 రోజుల ముందు చూశాడు. బట్ 3 days after శైలేష్. కానీ శైలేష్కి 3 రోజుల తర్వాత చూశాడు. నితిన్ అనేవాడు వికాస్ కన్నా 2 రోజుల ముందు చూశాడు. శైలేష్ కన్నా 3 రోజుల తర్వాత చూశాడు. ద డే ఆన్ విచ్ వికాస్ వాచ్డ్ ద మూవీ. అయితే వికాస్ అనేవాడు ఏ రోజు సినిమా చూశాడు. సో మనం చూద్దాం. సో ఇలా లైన్ తీసుకుందాం. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ శైలేష్. ఇక్కడ చూశాడు శైలేష్. ఇదేదే మండే. దిస్ శైలేష్ వాచ్డ్ ది మూవీ ఆన్ దిస్ మండే. నితిన్ వాచ్డ్ మూవీ 2 days before వికాస్. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడ వికాస్ ఉన్నాడు అనుకోండి. నితిన్ అన్నవాడు వికాస్ కన్నా 2 రోజుల ముందు చూశాడు. సో దిస్ ఇక్కడ చూశాడు. ఎవరు చూశాడు? ఇక్కడ నితిన్ చూశాడు. అండ్ బట్ 3 days after శైలేష్. కానీ శైలేష్కి నితిన్కి 3 days తర్వాత. శైలేష్ తర్వాత 3 days. దట్ మీన్స్ 1 2 3. ఇది ఇప్పుడు ద డే ఆన్ విచ్ వికాస్ వాచ్డ్ ద మూవీ వచ్చేసింది. శైలేష్కి నితిన్కి 3 రోజులు, వీళ్ళకి 2 రోజులు. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉంది? మండే. సో ఇది ట్యూస్డే అవుతుంది, ఇది వెడ్నెస్డే అవుతుంది, ఇది థర్స్డే అవుతుంది, ఇది ఫ్రైడే అవుతుంది, ఇది సాటర్డే అవుతుంది. సో
దట్ వికాస్ వాచ్డ్ ద మూవీ. వికాస్ ఎప్పుడు చూసినట్టయింది? సాటర్డే. సో ఈ లైన్ ద్వారా ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ శైలేష్ మూవీ మండే చూశాడు. నితిన్ అనేవాడు ఎప్పుడు చూశాడంటే వికాస్ కన్నా 2 రోజులు ముందు చూశాడు. సో వికాస్ ఇక్కడ తీసుకుంటే వీడికి 2 రోజుల ముందు, నితిన్ ఇక్కడ చూశాడు. అలాగే శైలేష్ కంట 3 రోజుల తర్వాత చూశాడు. వీడికి మధ్యలో ఇంకొక 2 ఉన్నాయి. అంటే శైలేష్కి చూసిన 3వ రోజు నితిన్ చూశాడు. అని చెప్పి మధ్యలో 2. సో ఇలా డేట్స్ వచ్చేసి మండే, కాబట్టి ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో వికాస్ ఎప్పుడు చూశాడంటే సాటర్డే, నితిన్ ఎప్పుడు చూశాడని అడిగితే థర్స్డే. ఓకే. సో ఈ రకంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. సో ఇవి ఎక్కించుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూసి కంప్లీట్ చేద్దాం. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఈజ్ హియర్. ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మోడల్. దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం బాగా చదివి అర్థం చేసుకుని దాని నుంచి ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని 2 ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని ఆ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడం ద్వారా మనం సొల్యూషన్ని సంపాదిస్తాం. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఈ ఫస్ట్ సమ్ చూద్దాం ముందు. ఇఫ్ మోహన్ ఈజ్ 342 days older than సునీత. మోహన్ 342 days older than సునీత. అంటే మోహన్ అనేవాడు సునీత కన్నా 342 రోజులు పెద్దోడు. ఎల్డర్ అంటే పెద్దోడు, యంగర్ అంటే చిన్న. కాబట్టి మోహన్ అనేవాడు సునీత కన్నా ఎంత పెద్దవాడు? 342 days. కాబట్టి సునీత ఏజ్ ప్లస్ 342 days కలిపితే మోహన్ ఏజ్ వస్తుంది. అర్థమైందండి? అలాగే సునీత ఈజ్ 42 weeks యంగర్ దాన్ సంజయ్. సునీత సంజయ్ కన్నా 42 weeks చిన్నది. అంటే ఇక్కడ సంజయ్ తీసుకుంటే సంజయ్ తీసుకుంటే సంజయ్ ఏజ్ ఏంటి అవుతుంది? సునీత ఈజ్ 42 weeks యంగర్ దాన్ సంజయ్. కాబట్టి సునీత ఈ సంజయ్ కన్నా 42 weeks చిన్నది. కాబట్టి సంజయ్ ఏజ్ ఏమవుతుంది అంటే సునీత ప్లస్ 42 weeks. మీకు అర్థమైందా? మోహన్ ఏమో 342 days ఓల్డర్ దాన్ సునీత. సునీత కన్నా 342 రోజులు పెద్దోడు. తన గొడవ అయిపోయింది. మళ్ళీ సునీత ఈజ్ 42 weeks యంగర్ అంటే అర్థం ఏంటి? సంజయ్ అనేవాడు సునీత కన్నా 42 వారాలు పెద్దవాడు. కాబట్టి మళ్ళీ సంజయ్ ఏజ్ ఏంటంటే సునీత ప్లస్ 42 weeks అంటే అర్థం సునీత ప్లస్ 42 weeks అంటే 294 days. చూడండి, ఇదొక ఈక్వేషన్, ఇదొక ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏమడుగుతున్నారు? సంజయ్ అనేవాడు సండే పుట్టినట్టయితే మోహన్ ఎప్పుడు పుట్టాడు అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిలో కూడా ఎవరు పెద్దోడు? మోహనే పెద్దోడు. ఇందువల్ల మోహన్ వయసు సునీతకి 342 రోజులు కన్నా ముందు. కానీ సంజయ్ 294. కాబట్టి వీడికి కూడా ఎంత తేడా ఉంది? 48 days తేడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ 2 ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మోహన్ మైనస్ సంజయ్ చేసామనుకోండి. మోహన్కి సంజయ్కి ఎంత ఏజ్ డిఫరెన్స్ తెలిసిపోద్ది. ఎంత? సునీత ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 342 మైనస్ 294. 342 మైనస్ 294 అంటే ఎంత అవుతుంది? 48 days అవుతుంది కదా. ఏమవుతుంది? 48 days అవుతుంది. కాబట్టి 48 days అంటే బై 7 చేశారనుకోండి 6 odd days అవుతాయి. మోహన్కి సంజయ్కి ఎంత తేడా ఉంది? 6 odd days తేడా ఉంది. అయితే ఇక్కడ సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టారని ఇచ్చారు మనకి? సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టారని ఇచ్చారు మనకి? సంజయ్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ సండే. సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టాడు? సండే పుట్టాడు. విషయం అర్థమైందా లేదా? ఇక్కడ సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టాడు? సండే పుట్టాడు. వాట్ జస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టాడని ఇచ్చారు? సండే ఇచ్చారు.
ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు పెద్దోడు? మోహన్ సంజయ్ ఎవరు పెద్దోడు? మోహన్ పెద్దోడు. కాబట్టి సండే నుంచి 6 రోజులు 6 హాలిడేస్ వచ్చిన 6 రోజులు వెనక్కి కౌంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ తినకన్నా ముందు పుట్టాడు కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సండే నుంచి 6 days బ్యాక్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. అప్పుడు దట్ మీన్స్ మోహన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? సండే -6, సో విచ్ ఈజ్ మండే. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటి పాయింట్ అంటే మోహన్కి సంజయ్కి 6 hard days డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 6 hard days సండే బర్త్డే సండేకి యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా అని అంటే ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి? ఎవరు బర్త్డే అడుగుతున్నారు? మోహన్ బర్త్డే అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మోహన్ పెద్దోడా సంజయ్ పెద్దోడా? మోహన్ పెద్దోడు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? నువ్వు వెనక్కి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అదే మోహన్ చిన్నోడు అనుకోండి యాడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా క్యాచ్ చేయండి. సో ఇలాగ ఈ సమ్ మనం సాల్వ్ చేసాం. మోహన్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్ మండే. ఓకే, సో ఇదే కాన్సెప్ట్లో అక్కడ ఉన్న ఇంకొక సమ్ కూడా మనం చూద్దాం. చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మై బ్రదర్ వాజ్ 744 days elder టు మీ. సో బ్రదర్, నా బ్రదర్ ఇతను నాకన్నా 5 మీన్స్ నేను నాకన్నా ఎన్ని రోజులు పెద్దోడు? 744 days elder. వేరే మై సిస్టర్ ఎలాగుంది? Sister is 90 weeks elder than him. Than him means than my brother. So my sister is elder than 90 weeks. So sister is elder than brother plus 90 weeks. And దీని అర్థం brother plus 90 weeks అంటే 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 630 days. అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో మనం ఇక్కడ బ్రదర్ది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిస్టర్ ఈక్వల్ వచ్చింది, బ్రదర్ ప్లస్ 630 days వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ బ్రదర్ బదులు మనం ఏం రాయొచ్చు? I plus 744 days రాయొచ్చు. కాబట్టి చూడండి, సిస్టర్ ఈ బ్రదర్ అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ సిస్టర్ బర్త్డే ఎప్పుడు ఇచ్చారు? సాటర్డే ఇచ్చారు. ఎవరు బర్త్డే అడుగుతున్నారు? నీ బర్త్డే అడుగుతున్నారు, నా బర్త్డే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈక్వేషన్ సిస్టర్కే నాకు మధ్య నుండిలా మార్చాలి. అందుకోసం సిస్టర్ ఆల్రెడీ బ్రదర్ అంటే మనకు తెలుసు I plus 744 ఇక్కడ వేసామనుకో బ్రదర్ బదులు I plus 744 plus 630 days. I plus 744 plus 630 days. ఈ బ్రదర్ బదులే I plus 744 వేసాం ప్లస్ 630 రెండు డేస్ టోటల్ చేయండి. కాబట్టి ఈక్వల్ టు I ప్లస్ ఈ రెండు యాడ్ చేశారనుకోండి 1374 days. సో ఇప్పుడు సిస్టర్కి నాకు తేడా ఎంతో వచ్చేస్తుంది. సిస్టర్ మైనస్ I 1374 days. సో బై 7 చేద్దాం. 1374 daysని బై 7 చేశారనుకోండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో చూడాలి. 7 1 ఎంత? 7 6 ఉంది అంటే 67, 7 9 63, 4 ఉంది 44 అంటే 7. సో 196 weeks ప్లస్ 2 odd days. రిమైండర్ ఎంత మిగిలిపోయింది? 2. సో 2 odd days మిగిలింది. సిస్టర్కి నాకు తేడా ఎన్ని రోజులు వచ్చింది? 2 odd days వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎవరి బర్త్డే? సిస్టర్ బర్త్డే ఇప్పుడు సిస్టర్ ఇప్పుడు పుట్టింది, సాటర్డే పుట్టింది. నన్ను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను అక్క కన్నా పెద్దోడినా చిన్నోడు వయసు అడుగుతున్నాను. కాబట్టి చిన్నోడు అంటే నాకన్నా అక్క ముందు పుట్టింది. ఇప్పుడు నేను తర్వాత పుట్టిన నా వయసు అడుగుతున్నాను. కాబట్టి అక్కకే నాకు 2 odd days ఉంటే ఈ 2 odd days దీనికి ఏమవ్వాలి? యాడ్ అవ్వాలి. కాబట్టి సాటర్డే ప్లస్ 2 నేను ఎప్పుడు పుట్టినట్టు అవుతాను? మండే. అర్థమవుతుందా? కానీ ఇక్కడ మైనస్ చేసాం. ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ చేసాం? మోహన్ అనేవాడు వయసు అడిగారు, సంజయ్ వయసు ఇచ్చి. సంజయ్ ఎప్పుడు పుట్టాడో ఇచ్చి. మోహన్కి సంజయ్కి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? మోహన్ సంజయ్ కన్నా పెద్దవాడు బర్త్డే అడుగుతున్నారు కాబట్టి 8 days తీసేయాలి. ఇక్కడ సిస్టర్కి నాకు రిలేషన్లో చూడండి, నేను పెద్దోడా సిస్టర్ పెద్దదా? సిస్టర్ పెద్దదే. ఇక్కడ ఎవరు బర్త్డే అడుగుతున్నారు? నా బర్త్డే అడుగుతున్నారు. నాకు సిస్టర్కి ఉన్న 8 days ఎన్ని? 2. ఇందులో పెద్దవాళ్ళ వయసు అడుగుతున్నారు, చిన్నాళ్ళ వయసు అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి.
సో పెద్దవాళ్ళ వయసు అడిగితే చివరికి వచ్చాక ఆడ్ డేస్ వచ్చాక పెద్దవాళ్ళ వయసు అడిగితే వెనక్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి మైనస్ చేయాలి, చిన్నపిల్లల వయసు అయితే ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి. సో ఈ పాయింట్ని మీరు జాగ్రత్తగా క్యాచ్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఈ సమ్స్ ఇలాంటి ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా చేయొచ్చు. ఇది ఒక మోడల్, ఇది కొంచెం హై లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అడిగినటువంటి మోడల్, కానీ సింపుల్. వన్స్ యూ పే ద అటెన్షన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నువ్వు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని నువ్వు గమనిస్తే ఎవరు బర్త్డే ఇచ్చారో ఎవరు కనుక్కోమన్నారు ఆ ఇద్దరిలోకి మనం తీసుకురాగలిగితే ఈక్వేషన్స్ ఎలాంటి ఎన్నైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఏదైనా మీ దగ్గర ప్రాక్టీస్ బుక్స్ అది ఏమైనా ఉంటే అర్థమెటిక్ బుక్ తీసుకొని రీజనింగ్ బుక్ అందులో ఉన్న సమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోండి. మీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నన్ను కన్సల్ట్ చేస్తే నేను దాన్ని మీకు సొల్యూషన్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మనం క్లాక్స్, క్యాలెండర్స్ అనే రెండు కాన్సెప్ట్లని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ కూడా పరీక్షలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి రీజనింగ్లో చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అయ్యేది, కానీ చాలా ఈజీ టాపిక్ అది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది రేపటి క్లాస్లో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్. సో బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రేపటి క్లాస్లో తిరిగి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ.